ഹായ് കുട്ടികളെ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ? ഇന്നലെ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ഡേ കോളേജിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാതിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്നും കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനു മുൻപ് ഞാനൊരു വീഡിയോ നമുക്കായിട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ, ദെൻ ഗ്രൂപ്പ്സ്. നൗ ഐ വാണ്ട് ടു ഗിവ് വൺ പ്രോബ്ലം ഫോർ യു. What is that problem? We already studied about commutativity and associativity of binary operation. Now I want to give one problem to solve. Suppose S be the set consisting of functions from a set X to a set Y. A set X consisting of functions from a set X to itself, set X. So S be the set consisting of all functions from a set X to the set X to itself. Now first you need to check that composition of two functions in we take the operation as function composition. First, we need to check that whether this composition of functions is a binary operation or yes. Clearly, we can verify that it is a binary operation on yes. Is it clear? Now, you need to check whether this binary operation on S is associative. Whether this binary operation is associative. So how we will verify that a binary operation on a set is associative? For verifying the associative property, we need three elements. So you just take F, G and H belongs to S. So F, G and H are functions from X to X. Is it clear? To verify the composition property, to verify whether your composition is associative or not, you just take F composition G composition. What we need to prove? F composition G composition H is equal. This we want to prove. F composition G composition H is equal to F composition G composition H. How we will prove that these two F composition G composition H and F composition G composition H are two functions? How we will verify whether two functions are equal or not? How we can show that two functions are equal? Here this is a function and this is a function. We need to show that two functions are equal. How we will show that two functions are equal? For proving two functions are equal, we need to check whether their images with respect to whatever element we take from X. Your domain is X. So for each X belongs to X, to prove these two functions are equal, we need to show that for every X belongs to capital letter X. അതായത് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടാളുകളും എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സ് ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ. അതിൽ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും ആ ആളുടെ ഇമേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ രണ്ടാൾക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇയാളുടെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇയാള് എക്സിനെ ഏതിലോട്ടാണോ മാപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇയാളും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ടു പ്രൂവ് ദീസ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ, we need to show that for every X belongs to X,
F composition G composition H of X is equal to F composition G composition H of X. How we will show that these two elements are equal? So you just start from here. F composition G composition H of X. What is this? What is this? You can apply the definition of composition. How you define F composition G of X? This is equal to F of G of X. Is it clear to you? So by using that idea, we can show that this is equal to what? F composition G, F composition G, F of G of X, F composition G, H of X. H of X is also an element in capital letter X, is also an element in capital letter X. So you can again use the property of composition. What is this? F of G of H of X. F of G of H of X. What is this? This is equal to, what is this? This is equal to F of G composition H of X. What is this? This is F composition. This is F composition G composition H of X. This is true for every X belongs to X. So what we proved? F composition G composition H of X is equal to F composition G composition H of X. This is true for every X belongs to X. So what? So these two functions, F composition G composition H and F composition G composition H, maps each element in capital letter X to the same element. So we can say that F composition G composition H is equal to F composition G composition H. Is it clear to you? So our composition of function is an associative binary operation on the set of all functions from a set X to itself. This is one theorem. In your Fraley book, this appears as a theorem. Prove that the composition of function is an associative binary operation on the set S consisting of all functions from a set X to itself. So this is an associative binary operation. Now we are moving to our next topic. Next topic is what? എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ബൈനറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓൾജിബ്രൈക് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ, എ സെറ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ബൈനറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക? അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ബൈനറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സ്റ്റാറും എസ് ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഡാഷും ആണ്. അപ്പം ഈ രണ്ട് ബൈനറി സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഐസോമോർഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർലി എപ്പോഴാണ് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് പറയുക? സ്ട്രക്ചർലി സെയിം ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അയാളോട് ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ട് വരുന്ന എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ എസ് ഡാഷ് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഇയാൾക്കും ഉണ്ടാവും. സ്ട്രക്ചർലി രണ്ടും സെയിം ആണ്. പക്ഷെ എലമെന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയാവാം? എസിൽ എലമെന്റ്സ് എ ബി സി ആവാം, ഇതിൽ എലമെന്റ്സ് 1 2 3 ആവാം. ഇതിലൊന്നും വിഷയമില്ല. പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർലി ഒരാൾക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റേ ആൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് രണ്ടും സ്ട്രക്ചർലി സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്ട്രക്ചർലി സെയിം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വേറൊരു വേർഡാണ് സ്ട്രക്ചർലി സെയിം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഡാണ് ഐസോമോർഫിക്. സ്ട്രക്ചർലി സെയിം അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഡാണ് ഐസോമോർഫിക്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ഓൾജിബ്രൈക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എസ് സ്റ്റാറും എസ് ഡാഷ് സ്റ്റാർ ഡാഷും സ്ട്രക്ചർലി സെയിം ആണെന്ന് പറയുക, ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പറയുക. അപ്പം ഇത് ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡിഫൈൻ
എ ബൈജക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഓൾജിബ്രൈക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതായത് ഇത് ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫങ്ഷൻ എഫ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. എവിടേക്ക്? എസ്സിൽ നിന്ന് എസ് ഡാഷിലോട്ട്. അപ്പോൾ എസ്സിൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാറും എസ് ഡാഷിലെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഡാഷും ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ബൈജക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമോർഫിക് ആവണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എസ് ടു എസ് ഡാഷ്. ദാറ്റ് എഫ് എന്തായിരിക്കണം? എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈജക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ബൈജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 1 on 2. എഫ് ബൈജക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ എഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഏതാണ് കണ്ടീഷൻ? സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താവണം? എഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഡാഷ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ബി ആവണം. അതായത് എഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ബി, എയും ബിയും ഫോർ എവ്രി എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു എസ്. അപ്പോൾ ഫോർ എവ്രി എ കോമ ബിലോങ്സ് ടു എസ്സിന് എഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എസ്സിലെ തന്നെ എലമെന്റ് ആണ് അല്ലേ? സിൻസ് സ്റ്റാർ ഇസ് എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ എസ്, ഇഫ് വി ടേക്ക് 2 elements ഫ്രം എസ് ആൻഡ് വി ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാർ, then that element also belongs to S, since star is a binary operation on S. So f of a star b, യുടെ ഇമേജ് എങ്ങോട്ട് പോകണം? അണ്ടർ എഫ് എങ്ങോട്ട് പോകണം? എഫ് ഓഫ് എ എസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എ എസ് ഡാഷിലാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. അതുപോലെ ബി എസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ബിയും എസ് ഡാഷിലാണെന്ന് അറിയാം. സോ എഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഡാഷ് എഫ് ഓഫ് ബി അതിനോട് ഈക്വൽ ആവണം. സിൻസ് സ്റ്റാർ ഡാഷ് ഇസ് എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ എസ് ഡാഷ്, എഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഡാഷ് എഫ് ഓഫ് ബി is also an element in S dash. So f of a star b is equal to f of a star dash f of b. ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി. ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ രണ്ട് ഓൾജിബ്രൈക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ എ ബൈജക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബൈനറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബൈജക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി a homomorphism, or that bijection satisfies the homomorphism property. Then you can say that F is an isomorphism in between S and S dash, and we can also say that this algebraic structures S and S dash are isomorphic. So to prove so we can say that two algebraic structures are isomorphic if we can find an isomorphism in between these two algebraic structures. So by using the idea we can show that whether your algebraic structure, suppose you take the algebraic structure as R plus, then another algebraic structure R star dot. R star means 0 ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷനാണ് ആർ സ്റ്റാറിൽ, ഇതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷനാണ് ആറിലാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓൾജിബ്രൈക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ബൈനറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇത് ഐസോമോർഫിക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല, പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറലി രണ്ടും സെയിം ആണോ, അതായത് ഐസോമോർഫിക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഐസോമോർഫിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തമ്മിലൊരു ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൈജക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. അതുപോലെ ആ ബൈജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, അല്ലേ? അതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന. അപ്പം നോക്കൂ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പ്ലസ് എടുക്കുകയാണ്.
പ്ലസ് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഐസോമോർഫിക് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഐസോമോർഫിക് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പം നോക്കൂ, ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 5 ഫ്രം R to R+. എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു? ഇത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കണം? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഞാനൊരു എലമെന്റ് എടുക്കണം. 5 of A ബിലോങ്സ് ടു R. ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ. 5 of A ബിലോങ്സ് ടു R. ആറിൽ നിന്നൊരു എലമെന്റ് എടുത്തു. 5 of A ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന e⁻A എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് >0 ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ e⁻A എന്ന് പറയുന്ന ആള് R+ലുണ്ട് അല്ലേ? സോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത്? ഫോർ A ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ R, 5 of A is equal to e⁻A. 5 of A is equal to e⁻A. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക? എങ്ങനെ നോക്കുക? x is equal to y ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? f of x is equal to f of y ആണെങ്കിൽ we can say that function is well defined. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എന്താ? ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ബൈജക്ഷൻ ആണോ നോക്കണം. എങ്ങനെയാ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ബൈജക്ഷൻ ആണോ നോക്കുക? 1 on 2 കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പം ആദ്യം 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക്. 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക? 5 of A ഇമേജസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് എടുക്കുക അല്ലേ? 5 of A is equal to 5 of B for A, B belongs to R. 5 of A is equal to 5 of B for A, B belongs to R. എന്താ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുക? 5 of A എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന? e⁻A is equal to e⁻B. ഇനി രണ്ട് സൈഡിൽ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുക? ln of e⁻A is equal to ln of e⁻B. What it imply? This implies A equal to B. A equal to B. So our function is 1 1. Our function is 1 1 കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലേ? ഇനി ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ 1 ട്രൂ ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഓൺ ടു ചെയ്യണം. ഓൺ ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഇതിലൊരു എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രീ ഇമേജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ആൻ എലമെന്റ് ഫ്രം R+. സപ്പോസ് I take R belongs to R+. R belongs to R+. You need to find a pre-image for this R. അപ്പോൾ R എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ലോഗ് ആർ എന്തായിരിക്കും? R ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ലോഗ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന എവിടെ കിടക്കും? ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. R കിടക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു എലമെന്റ് കിട്ടി, R കിടക്കും. ഇനി എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ഓൺ ടു പ്രൂവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഇമേജ് അണ്ടർ 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ R തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക? 5 of log R എന്താ? 5 of log R എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? e⁻log R. e⁻log R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? R. അപ്പം എന്ത് കിട്ടി? R കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് R+ൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ R കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് log R എവിടെയുണ്ട്? R-ലുണ്ട്. സോ അവർ 5 is on to. അപ്പോൾ 5 ഒരു ബൈജക്ഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുക? 5 of രണ്ട് എലമെന്റ് എടുക്കണം അല്ലേ? സപ്പോസ് R1 R2 ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ R ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. 5 of ഇവിടുത്തെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരുന്നു? R-ലെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരുന്നു? പ്ലസ് അല്ലേ? 5 of R1 plus R2 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? 5 of R1 ഇതിലെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരുന്നു? R+ലെ ഡോട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ 5 of R1 ഡോട്ട് 5 of R2 എന്ന് കിട്ടണം. പക്ഷേ ഇവിടെ 5 of R1 plus R2 എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? e⁻
R1 plus R2. R1 plus R1 ഉം R2 റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ R1 plus R2 ഉം ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ e⁻r1 plus r2 അല്ലേ? ഇനി ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാലോ. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? e⁻r1 ഇൻറ്റു e⁻r2 ആണല്ലോ e⁻r1 plus r2. ഇനി e⁻r1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? phi of r1 ഡോട്ട് phi of r1 dot phi of r2. Yes. Phi of r1 dot phi of r2. So what will we prove? What we proved? Phi of r1 plus r2 is equal to phi of r1 dot phi of r2. Dot is the binary operation on r plus. So phi also satisfies the homomorphism property. So what can we say? Phi is an isomorphism. So our binary algebraic structures R plus and R plus dot are structurally same. They are isomorphic. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഐസോമോർഫിസത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഈ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഐസോമോർഫിസത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദേ ആർ എന്തെന്ന് പറയാം? ഐസോമോർഫിക്. Okay.